right now I'm living a dream I never dreamt. I never dreamt of being where I am today. I'm married right now to my beautiful wife, Stephanie, and we sponsor 4 kids together. 2 in Kenya, 1 in Ecuador, and 1 in Tanzania. There are so many things I've achieved up to where I am today, and it wouldn't be possible if it were not for compassion. My name is Ben Mwangi. I was raised in the slums of Korogocho, the city of trash. What if compassion never happened? What if compassion never came to rescue? Will I be among the statistics of those who die from drug addiction, from diseases? Will I be among the statistics of HIV/AIDS in Africa? I don't know what I'll have become. When I was about 9 years old, my mom took me to one of the local churches, and we found all these other parents also waiting with their kids, and they took a picture of me and a picture of all the other kids. And later on I learned that I was chosen to be part of a compassion program which was run through the church in Karamocho. Through compassion I started receiving gifts like textbooks, clothes, shoes that I used to go to school with, clean water, food and support for my family. Compassion gave me a place to belong. At times, when I think about it, it's like I joined another gang, a different kind of gang. This was a place where we were taught the word of God. Through compassion, I was able to see beyond Korogocho. There was another world out there. Korogocho was not the end of it. Compassion introduced me to Jesus. It was so encouraging to learn that Jesus had good plans. He had me in his mind when he died on the cross. Compassion gave me hope. Somebody I've never met, somebody I didn't even know, decided to sponsor me to go to college. They sacrificed their resources for me to be able to go to college. And as a result of the sponsorship I received through compassion, I and my wife right now sponsor 4 kids. My parents became Christians. My sisters and my brother became Christians as a result of me becoming a Christian. I've been part of the program, I've been a beneficiary of the program, and my life has been changed completely through compassion. And all I can say is thank you for everything. I wouldn't be what I am today if it were not for Christ working through compassion. My name is Ben Mwangi, and I'm a life changed. 이 영상의 감동은 좀 마음에 담아두시고 이 시간에 같이 기도하고 우리 찬양하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 2025년도 첫 주를 시작할 때가 사실 얼마 되지 않은 것 같은데 마지막 주일 예배를 하나님 앞에 드립니다. 지난 한 해 동안도 지금까지 에베네셀 하신 하나님 앞에 감사하고 임마누엘 해주셔서 우리가 매 순간마다 어려운 때도 있었고 낙심하는 때도 있었고 좌절하기도 하고 때로는 행복하기도 하고 전도서에 있는 것처럼 모든 때에 따라서 그리고 때로는 모든 인간이 가질 수 있는 감정들을 다 가지고 사고들을 가지고 어려움도 겪어보고 이때까지 왔지만 그 가운데 만약에 하나님이 계시지 않았다면 어떻게 되었을까 생각을 해봅니다. 아버지 주님의 은혜가 우리에게 사랑이 얼마나 큰지 다시 한번 주님께 우리의 마음과 또 모든 정성을 들여서 오늘 감사함으로 마지막 주일 예배를 드리길 원합니다. 새해를 시작하기 전에 한 해를 정리하는 이 시점에 다시 한번 우리의 삶과 그리고 하나님이 누구신지 무슨 일을 행하셨는지를 돌아보는 하루의 일정이 되게 도와주시고 2025년 주님 안에서 잘 마무리할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 이 시간도 우리가 하나님을 예배하길 원합니다. 서로를 축복하고 우리 마음을 담아서 하나님을 향한 사랑, 옆에 있는 사람들을 향하여 우리가 주님 함께 고백하고 또 나아갈 때 진심이 흘러나오고 그래서 우리의 삶에도 컴패션을 통하여서 누군가 변화되는 것처럼 바로 옆에 있는 사람들을 향하여 그렇게 겸손하게 사랑으로
우리가 섬길 수 있게 주님 도와주옵소서. 특별히 하나님 예배에 참석하지 못한 우리 조규복 집사님을 이 시간에 기억해 주시고 사랑하는 아들의 몸에 주님이 머리끝부터 발끝까지 안수하여 주시며 마음의 평강을 허락하여 주셔서 온전히 빨리 회복되어 줄 수 있도록, 그리고 하나님의 위로와 하나님의 격려가 그리고 치료하심이 함께하여 주시도록 간구합니다. 아버지, 그 가정을 회복시켜 주시고 아들을 회복시켜 주옵소서. 감사하고 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 마지막으로 이 찬양하고 같이 기도하도록 하겠습니다. 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 일이 없어 주님께서 슬퍼하시네. 주님이 찾으시는 그 한 사람, 그 예배자, 내가 그 사람 되길 간절히 주께 예배하네. 주내로 이곳에서 있네. 주 임재에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 주내로 이곳에서 있네. 주 임재에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 다시 한번 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 일이 없어 주님께서 슬퍼하시네. 주님이 찾으시는 그 한 사람, 그 예배자, 내가 그 사람 되길 간절히 주께 예배하네. 아멘. 주내로 이곳에서 있네. 주 임재에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 주내로 이곳에서 있네. 주 임재에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 주내로 이곳에서 아멘. 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 주내로 이곳에서 있네. 주 임재에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배. 다시 한번 주내로 주 임재에
같이 기도하실 때 여러분의 일련의 삶에 여러분이 발견한 가장 귀한 것은 무엇이었을까요? 여러분에게 있어서 1년 동안에 가장 감사할 수 있는 것은 무엇이었을까요? 우리가 그것으로 인해서 하나님 앞에 감사하는 기도를 먼저 드리고 싶습니다. 같이 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 삶에 주님이 더 위대하시고 주님만큼 신실한 분이 없다라는 것을 알게 해주셔서 감사합니다. 세상과 하나님의 뚜렷하게 하나님이 어떠한 분이신지 하나님의 선하심을 알게 하시고 하나님의 광대하심과 하나님의 아름다우심과 하나님의 거룩하심을 더 알게 하신 하나님께 감사합니다. 사랑하는 주님이 하나님이 일하신다는 것을 더 알게 하여 주셔서 감사합니다. 하나님 주님이 얼마나 사람들을 사랑하시고 나를 사랑하시는지 알게 해주셔서 감사합니다. 하나님 이 세상에 나의 삶에 주님이 귀한 생명을 주신 것을 어디에 내가 투자해야 되는지 더 알게 하신 하나님께 감사합니다. 사랑하는 아버지 내 삶이 앞으로 어떻게 살아가야 되는지 가르쳐 주셔서 감사합니다. 내가 투자하고 내가 앞으로 정말 더 대가를 지불해야 되는 그 이유가 비록 힘들고 어려울지라도 하나님 내가 나가야 될 길이 무엇인지 하나님 이 세상에 어떠한 것보다도 그 귀한 생명이 어떠한지 주님 알게 하셔서 비록 아버지 힘들게 할지라도 하나님 그 영혼을 품고 나아가야 되는 것들을 알게 하여 주셔서 감사합니다. 하나님 내가 내 힘으로 하는 것이 아니라 주님의 힘으로 하나님께서 넉넉히 하실 수 있도록 할 수 있도록 주님께서 공급하신다는 것을 알게 해주시고 하나님이 일하시기 때문에 하나님을 의지할 수 있는 내 안에 그 소망과 믿음을 허락해 주셔서 감사합니다. 이 시간에는 우리가 하나님 앞에 다시 한번 우리의 기도 제목들을 좀 올려드렸으면 좋겠습니다. 여러분에게 있어서 개인의 기도 제목이 무엇입니까? 여러분이 영적으로 올해보다 내년이 더 낫기 원하시는 것이 무엇입니까? 그리고 여러분의 가정에 있어서 변화가 있으면 하는 것이 무엇이며 여러분이 가정에 머물지 않고 이웃들 가운데 어떠한 사람의 변화가 있었으면 좋겠습니까? 이 시간 여러분이 하나님이 주신 이웃들 그리고 여러분이 혹시 품고 있는 여러분이 이 나라의 지역이 있거나 또 이 열방 가운데 나라가 있으면 그 나라를 위하여서도 함께 하나님 앞에 중보하며 나아갔으면 좋겠습니다. 같이 하나님 앞에 기도하며 나아가십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 하나님이여 정말 주님 내 삶이 주님의 마음을 더 알길 원합니다. 하나님 내 마음이 이제는 주님을 향해 다시 한번 예배의 자리에 온전히 나아가길 원합니다. 하나님 내가 그것을 목표로 나아가겠습니다. 사랑하는 주님 하나님을 더 사랑하게 하여 주시고 그 하나님을 사랑하는 것이 이웃사랑이라는 것 분명히 말씀하신 만큼 하나님 아버지 나의 예배의 삶이 진정 일상에서 이루어질 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서. 아버지 나의 가정 안에 남편을 축복하고 내 자신을 축복하오니 더욱더 연합하여 하나님의 뜻을 이루는 저희가 되게 도와주시고 사랑하는 주님의 가족에 하나님 믿지 않는 자들 주님 그 영혼들 가운데 하나님이 일하시는 것을 보게 하여 주옵소서. 적어도 두 사람이 새롭게 주님 앞에 나올 수 있게 도와주시고 사랑하는 아버지 하나님 내가 섬기는 이 지역이 하나님 앞에 하나님 아버지 주님께 돌아오길 원합니다. 하나님 내가 사랑하는 탄자니아가 케냐 땅이 하나님 코스타리카 땅이 아버지 하나님의 중남미 땅이 하나님 다시 한번 주님 앞에 온전히 나아가고 오길 원합니다. 이 열방 가운데 주님 회복되어 줄 수 있도록 오늘 그들 가운데 주님이 역사하여 주시고 하나님이 어떤 분이신지 알아가는 그런 아버지 주님의 은혜로 말미암아 변화를 입는 지역 되게 도와주시옵소서. 함께 하신 하나님께 감사드립니다. 주님 이 시간에 마지막으로 한 가지만 더 위에서 기도하십시다. 우리 교회가 사실 지극히 부족하고 연약합니다. 그런데 우리 교회가 지금까지 이렇게 올 수 있었던 것은 우리 목사님의 수고를 위한 부분이고 또 기도했기 때문이기도 합니다. 저 역시도 같이 섬긴 부분이 있지만 목회자로서 목사의 역할 그리고 이 목회가 얼마나 어려운 것이라는 것을 제가 참 많이 옆에서 지켜보기도 합니다. 저 역시도 마찬가지지만 그래서 이 시간에 우리가 우리 목사님을 위해서 같이 기도하시고 특별히 우리 교회가 재정적으로 많은 분들이 후원해 주셨습니다. 그분들의 후원이 있었고 우리의 헌금은 하나님 앞에 어쩌면은 우리가 드린 것이
하나님께서 우리를 축복하시는 또한 그런 계기가 되기도 합니다. 물론 하나님의 은혜로 주신 것이지만 이 시간에 우리의 드린 것을 떠나서 우리를 섬겨주신 분들이 계십니다. 제가 호명하지 않겠지만 우리를 위해서 수고해 주신 하나님 말씀을 듣고 순종함으로 우리를 위해 기도하시고 또 재정으로 후원해 주시는 우리 후원자들을 위하여서도 우리 또 목사님을 위해서 이 시간에 우리 함께 잠시 기도하도록 하겠습니다. 같이 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 윤창노 목사님을 이 하나의 교회에 주께서 담임 목자로 세워주셔서 하나님 기도하게 하시고 또 목회하게 하시고 참으로 하나님께서 주신 강점과 더불어 하나님 아들 안에 여전히 변화되어지는 약점들이 있지만 그것들을 정말 몸으로 마음으로 하나님 싸우며 하나님 앞에 씨름하며 나아갈 때에 하나님이 지금까지 인도하신 것은 하나님 우리를 가르치기 위함입니다. 남편도 저도 이 목회가 하나님 쉽지 않고 하나님을 의지하였는데 5년 반의 시간을 지나면서 아버지여 숫자 생각하지 말라고 말씀하셨으나 하나님 여전히 우리가 세속적인 세상적인 평가 기준에 어느 정도는 자유롭지 못한 부분들이 있음을 주 앞에 고백합니다. 사랑하는 주님, 모든 것을 하나님 앞에 올려드립니다. 하나님의 훈련 안에 우리가 있었기 때문에 지금까지 오는데 하나님의 은혜를 봅니다. 후원자들을 통하여서 우리 가운데 하나님이 일하여 주시고 공급하신 하나님께 모든 영광을 올려드립니다. 하나님 목사님을 주님 축복하여 주시고 다시 한번 그 위에 주님이 기름 부으신 것처럼 하나님 이제는 정말 주님 아버지 하나님 아들을 통하여 주께서 세우시고자 하시는 분들을 주께서 또한 연결시켜 주시고 하나님 아들에게 주신 비전들이 온전히 아버지 하나님 뜻 안에서 이루어지기를 소망합니다. 무엇보다도 주님 마음속에 온유함과 겸손함과 거룩함으로 하나님 주님 앞에 하나님 주님을 아는 지식으로 더욱더 허락하여 주셔서 주님이 뜻하신 바를 이루기에 부족함 없도록 하나님 주님의 성령의 강권하심 있게 하시고 하나님 기름 부어 주셔서 하나님의 뜻을 이루어 주시기를 기도합니다. 제가 하나님 잘 에제르의 그러한 역할들을 감당할 수 있도록 저에게도 동일하게 겸손함과 하나님 아버지 지혜를 허락하여 주셔서 이 하나님의 교회를 통하여 하나님과 하나 되고 우리가 서로 하나 되는 그 일에 부족함 없도록 우리를 사용하여 주시옵소서. 주님 하나님 아버지 감사합니다. 이 예배가 하나님을 위한 예배이고 또 우리가 주님께 듣기를 원합니다. 오늘도 말씀하여 주시되 성령 하나님 전적으로 맡겨드립니다. 하나님 올 한해도 주님의 은혜로 예배드릴 수 있었습니다. 내년 한 해는 올해보다 주님의 임재와 주님의 말씀의 권능이 더욱더 강하게 역사하여 우리가 온 전인적으로 치료받고 또 이곳에 치유가 필요한 자들도 함께 할 수 있는 하나님의 하나의 교회가 될 수 있도록 주여 성령께서 역사하여 줍소서. 모든 시간들을 하나님 앞에 맡겨드리오니 하나님이여 주님의 뜻을 이루시고 주께서 하시고자 하시는 일들을 이 예배 시간에 행하여 주옵소서. 우리가 온전히 받기를 원하며 듣기를 원하며 주님 말씀대로 따라 나아가길 원합니다. 아버지의 모든 주권을 주님 앞에 내어드리오니 역사하여 주옵소서. 감사하고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 주님께서 주신 본문 말씀 요한복음 6장입니다. 요한복음 6장 35절로 40절 신약성경 153쪽입니다. 요한복음 6장 35절로 40절 한 절씩 우리 교도하도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터여 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 나를 보내신 이 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘. 오늘 본문을 통해서 내 아버지의 뜻이라는 제목으로 함께 은혜의 말씀을 나누겠습니다. 함께 이 시간 기도하십니다. 아버지 하나님, 창세전에 이 하나의 교회를 택하여 주시고 이 하나의 교회를 통해서 아버지 하나님의 백성들을 모아주셔서
그 크신 사랑과 은혜를 베풀어 주신 지난 한 해 동안의 아버지 하나님의 역사하심을 우리가 보았나이다. 아버지 하나님, 우리가 살아갈진데 이 연약함으로 인해서 주께 충성하지 못하고 온전히 아버지의 뜻에 행하지 못하는 것들을 이 시간 회개합니다. 아버지 하나님, 이제 아버지 하나님의 뜻이 우리 안에 이루어지고 우리 주 예수 그리스도의 품은 사랑이 이 세상 가운데 우리를 통해서 흘러나가게 하여 주시옵소서. 그렇게 역사하여 주실 것을 믿사오며 거룩하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 내 아버지의 뜻이라는 제목인데요, 우리 너무 잘 아는 요한복음 6장 말씀이에요. 요한복음 6장에서 시작이 되는 것이 어떤 것이냐 하면, 맨 앞에 보면 6장 앞절에 보면 5천 명을 먹으시고 나서 예수님께서 그 자리를 피하시게 됩니다. 그래서 갈릴리 호수, 디베라 호수 건너편에 가셨어요. 그러고 나서 제자들은 배 타고 오라고 말씀을 하십니다. 그죠? 그래서 이 무리를 쫓는 5천 명이 예수님이 어디 가셨는지 계속 찾는 거예요. 예수님 어디 가셨지? 여기도 안 계시네, 저기도 안 계시네. 그런데 뜻하지 않게 저 가버나움 그쪽에서 예수님을 보신 거예요. 이 사람들이 예수님을 보셨어요. 그때 우리 주님께서 그들에게 하신 말씀이에요. 그들이 먹고 배부르게 그 말도 안 되는 기적을 체험한 이후의 사건이라는 것이, 우리에게 있어서 주님의 은혜가, 주님의 사랑이 만방에 우리 가운데 역사하셨음을 우리는 우리 인생 가운데서 느꼈어요. 그리고 나서 주님께 묻는 거예요. 똑같이. 주님의 그 크신 은혜가 얼마나 큰지 더 주세요. 너무 달콤합니다. 너무 기묘하고 특이하고 우리에게 있어서 주님의 역사가 정말 힘이 됩니다 라고 고백을 한 순간에 계속 주님을 찾는 거야. 교회에 오고 싶어하고 주님이 계신 교회에 오게 된 거예요. 그때 주님께서 하신 말씀이에요. 너희가 왜 나를 찾느냐. 이런 반문에서 시작이 되는 거예요. 너희가 나를 찾았던 이유가 무엇이냐라고 묻는 거지. 그죠? 그래서 오늘 요한복음 6장에서 보면은 이렇게 이제 이야기가 되고 있는 거예요. 35절을 보면 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 합당한 말씀이 있어요. 왜? 5천 명이 먹고도 남음이 있었어요. 요전에. 그죠? 이것을 오병이어의 기적이라고 하죠. 그죠? 네, 그런 사건이 있었기 때문에 우리를 먹이시고 입히시고, 하나님 저희가 집을 사야 하는데 돈이 도저히 부족해서 어떻게 할 수가 없습니다. 도저히 이 집을 살 수가 없습니다. 낭망할 때 주님의 은혜로 다른 사람의 도움으로 인해서 그 집을 구입하게 됐어요. 너무나 감사한 거예요. 그래서 그 하나님의 놀라운 기적을 체험한 우리가 주님 앞에 나왔을 때 주님이 내가 그렇게 하였느니라, 너를 먹이고 너를 목마르지 않게 했다 라고 얘기했어요. 합당한 말이잖아요. 그죠? 맞는 얘기예요. 주님이 그렇게 역사하셨어요. 그런데 사실은 주님은 그 말씀을 하신 뜻이 본질이 다르다. 왜냐하면 이 후반절에 계속적으로 나와서 이야기하는 구절이 그것을 증명하고 있다는 거죠. 36절에 보니까 그러나 내가 너에게 이르기를, 그러나 라는 표현을 썼어요. 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느냐. 믿지 않는다고 말씀하시는 거예요. 교회에 나왔지? 너네가 믿지 않아. 나를 믿는 것이 아니야 라고 말씀하시는 거예요. 너가 왜 나왔는지 알아? 믿지 않아. 왜 나왔는지 알아? 37절에 이렇게 말씀하십니다. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 근데 아버지께서 주시지 않았다라는 표현이나 마찬가지인 거예요. 내가 너희를 내쫓지 않아. 근데 내가 너희를 내쫓는 이유가 있다. 이런 말씀을 하시는 거예요. 너희는 아버지 하나님께서 주신 게 아니야. 주제가 어디로 가냐면 예수님께로 집중해서 사람들이 모였어요. 예수님께 받은 은혜 때문에 예수님께 왔어요. 그런데
하나님 아버지 얘기를 하는 거예요. 하나님 아버지. 하나님 아버지, 그분이 내게 주시는 자들이 있어. 나는 아무것도 아니야. 아버지께서 주신 자들을 나는 결코 내쫓을 수도 없고 내쫓지 않아. 근데 내가 너희를 내쫓아. 결국 너희는 아버지 하나님을 믿는 자가 아니야. 아버지 하나님께서 주신 자가 아니야 라고 말하는 거예요. 이 믿음의 차이가 엄청 큰 거예요. 그들은 여태껏 하나님 아버지를 믿었던 사람들이었어요. 그 은혜가 풍성하여서 예수님이라는 분으로 인해서 은혜가 베풀어 준 줄 알았는데, 그 하나님을 믿는데 우리가 하나님 믿지 않는다라고 말하면 얼마나 당황하겠어요. 당황할 수밖에 없어요. 38절에 이제 계속 모르는 이야기만 하시는 거예요. 이해가 안 돼. 38절을 보니까 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이다. 예수는 그리스도라고 말씀 안 하시죠? 예수는 하나님 아버지 뜻을 행하려 온 사람이야. 아버지께서 내게 사람들을 주셔. 나는 결코 내쫓지 않아. 그 말씀을 하셨어요. 그래서 내가 너희들에게 분명히 얘기하는데, 너희가 알고 있는 하나님, 그래서 나에게 보내신 이의 뜻, 38절 9절에 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이다. 내 임무는 마지막 날에 다시 살리는 것이야. 하나님께서 주신 백성을 마지막 날에 다시 살리는 것이야. 그것이 뭐냐면 40절에 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자와 나를 보고 믿는 자. 아버지 뜻이 뭐냐면 나를 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. 영생을 위해서 왔다. 그래서 결국 너희는 아버지 하나님께서 보내신 자들이 아니야. 그래서 너희는 영생을 얻을 수 없어 라고 말하는 것처럼 이 사람들은 들리는 거야. 교회에 왔는데 하나님께서, 예수님께서 내치시는 거예요. 놀라운 이야기. 왜 그러냐? 35절 앞쪽에 한번 볼게요. 우리가 찾아봅시다. 자, 앞절에 보면 어떻게 얘기하냐면 이렇게 얘기했어요. 22절 한번 볼까요? 22절. 이튿날 바다 건너편에 서 있던 무리가 배 한 척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 봤어요. 그래서 예수님을 추적하는 것이에요. 예수님을 추적하는 거예요. 그래서 찾아보니까 24절에 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 어디를 갔다고요? 가버나움으로 갔대요. 25절에 바다 건너편에서 만나 랍비여 언제 여기 오셨나이까? 우리는 주의 백성인데 주님 도대체 왜 이렇게 힘들게 하십니까? 배를 타고 건너왔어요. 가버나움에. 한 10km 정도 돼요. 오병이어에서 그 바다라고 얘기하는데 호수예요. 호수가 이렇게 있단 말이에요. 그러니까 이쪽에 호수가 이렇게 있어요. 이쪽에서 보면 호수가 이렇게 있는데 이쪽에서 사역을 하셨어요. 그런데 이 배를 타고 요 정도 오신 거예요. 이렇게. 요게 한 10km 정도 거리예요. 가버나움이. 요 정도에 오셔서 만난 거예요. 랍비요 언제 오셨나이까 도대체 묻는 거예요. 자, 그런데 뭐라고 말씀하시냐면 26절이 포인트예요. 26절에 한번 같이 읽어볼게요. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾은 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 보고 배부른 까닭이로다. 너희가 나를 찾는 이유는 배불러서 찾았어. 내가 표적을 줬는데 표적을 보고 온 것이 아니야.
이 세미니온이라는 표적이 사인이에요. 사인을 줬는데, 시그널을 줬는데, 이 시그널을 너네가 인지를 못했어. 제대로 인지를 못했어. 이 표적이 그 오병이어의 기적이라는 그 시그널, 표적이, 기적이 너네 이해를 못했어. 그것은 뭐냐면 너네가 먹었잖아. 육신을 위해서 먹는 거잖아. 양식은 육신을 위해서 너네가 왔잖아. 나는 이 표적 사인이 육신을 위해서만이 아니라 영적인 것들, 너네가 죽어있는 영적인 상태를 살리기 위해서 왔어 라고 말씀하시는 거예요. 그쵸? 근데 우리는 육신을 위해서 구한 거예요. 교회에 온 이유가 영적인 것들을 구하지 않았다라고 말하는 거예요. 그래서 영적인 그 표적, 그것을 알고 오는 사람이 하나님께서 보내신 사람들이라. 그것을 믿음이라고 얘기하는 거예요. 결론이 난 거예요. 사실 우리 본문을 이해를 잘했기 때문에 이제는 결론이 났는데, 왜 이렇게 말씀을 하시냐를 우리가 한 절 한 절 우리가 따라가야 되는데, 결국은 뭐냐면 예수님이 얘기하시는 것은 내 아버지의 뜻이에요. 하나님의 뜻을 말씀하는. 나는 누구냐면 가리키는 자야. 나는 너네들에게 화살표를 주는 자야. 방향성을 제시하는 자야. 하나님께 인도하는 자야라고 말씀하시는 거예요. 예수님께서. 나에게 집중하라는 것이 아니야. 너네가 알고 있는 그 하나님이 결코 다르지 않다는 그 하나님이라는 것을 지칭하는, 이게 35절의 말씀이라는 거예요. 이게 왜 그러냐면, 나는 생명의 떡이니, 뭐라고 그랬어? 주어가 뭐예요? 나는 무엇이다. 나는 생명의 떡이다. 선포. 나는 생명의 떡이다. 이 생명의 떡이 언제요? 광야길을 먹을 것 없이 지날 때에 이스라엘 백성에게 주신 하나님이 하늘에서 내린 뭐요? 만나. 곧 나는 하나님이다 라고 얘기해요. 이 놀라운 역사 선포를 다시 하시는 거예요. 이 요한복음 6장에도 있지만 요한복음 4장에도 있어요. 이 말씀이. 나는 무엇이다. 나는 무엇이라 했어요? 목마르지 않는 물이다. 생명수다 라고 얘기했잖아요. 그죠? 기억하세요? 누구에게? 사마리아 여인에게. 그쵸? 요한복음 4장에서. 이 말은 너무 중요한 말이에요. 자, 인생 끊임없이 갈증과 허기를 채우려 하는 여정이에요. 이 육체의 욕심을 쫓아갈 수밖에 없어요. 오병이어 사건 직후 군중들은 육신의 배를 채워줄 경제적 메시아를 찾아 예수님을 애워쌌다라는 뜻이잖아요. 그죠? 그러나 예수님께서는 그들의 육체적 필요를 넘어서 인간 영혼의 근원적인 결핍을 직시하게 하시는 거예요. 의문점을 던진 거예요. 이 말씀. 본문의 핵심의 질문이 무엇이냐? 우리가 세 가지로 볼 수 있어. 우리가 봐야 될 게 이것이에요. 하나님의 아버지의 뜻이 무엇인가? 인간의 진정한 필요는 무엇인가? 우리는 어떻게 응답해야 하는가? 여기에서 신앙의 목적과 내 인생의 목적, 내 인생의 존재, 이거를 찾아야 되는 거예요. 인생을 왜 살아가야 되는가? 존재성에 대해서. 나는 어떻게 응답해야 되는가? 결국 무엇이냐? 어떤 화살표를 주어졌어요? 아버지께로 향하는 그 뜻이 무엇인가? 그래서 우리에게, 나에게 필요한 것들은 무엇이라고 말씀하시는가를 찾아야 되는 거예요. 이 세 가지예요. 그래서 본문에서 이 생명의 떡이라고
우리가에게 이야기하는 이 생명의 떡이라는 단어가 우리의 존재성을 이야기하는 거예요. 우리 존재성의 유일한 해결책이에요. 먹을 것에 대한 육체의 비유를 들었지만은 이 영적인 영혼의 존재의 필요성. 너네는 살아야만 돼. 이 말씀을 하시는데 이 뜻이 나는 무엇이라 그랬어요? 생명의 떡이다. 라고 말씀. 이게 에고에이미라는 뜻이에요. 이 에고에이미는 선포예요. 나는 누구야? 이 장면이 어디에서 나타나느냐? 나는 무엇이다. 이게 창조주 하나님이 하신 말씀이에요. 어디에서 맨 처음에 시작이 됐어요? 이 말씀이 출애굽기, 그죠? 모세가 떨기나무에서 불이 타지 않는 그 모습을 보고 다가가게 됩니다. 출애굽기 3장에 보면 있어요. 3장 14절 말씀이에요. 뭐라고 했는가 한번 찾아볼까요? 3장 14절. 찾으신 분 한번 읽어봅시다. 아멘. 그래서 모세에게 이르시길 어떻게 해요? 나는 스스로 있는 자다. 결론은 나는 누구다 라고 말씀하셨어요. 요 창세기에도 나타나요. 자, 모세에게 결정적으로 얘기하셨죠. 이 장면이 또 어디에 있냐면 요 이전에 창세기에 믿음의 조상 아브라함에 나타나요. 창세기 15장에 보면 그렇게 또 써 있어요. 창세기 15장으로 찾아가 볼까요? 15장 7절. (15장 7절) 누가 한번 읽어보실까요? 아멘. 그에게 아브라함에게 이르시되 누구요? 누구? 이르시되 나는 여차저차한 여호와니라. 누구다? 여호와니라. 이렇게 말씀하신 거예요. 그죠? 나는 누구다라고 설명하셨어요. 이 요한복음에서도 계속적으로 나타나는 게 에고에이미. 나는 누구야? 라고 말씀해요. 그 창조주의 하나님이 다시 선포하시는 거예요. 나는 여태껏 구약에서 너네가 알고 있는 그 하나님이 육체를 입고 오신다고 계속적으로 한 사람을 가리키고 있었어요. 구약에서 가리켰던 사람이 누구야? 메시아. 그 한 분을, 그 한 사람이 바로 나야라고 말씀하고 계시는 거예요. 나이자 곧 내가 구약 너네가 알고 있는 하나님 그 존재야 라고 말씀하신 거예요. 오늘 이 장면이 놀라운 거예요. 정말 그 우리에게 있어 참된 믿음의 본질을 말씀하시는데 그 믿음이 뭐냐면 증거의 부족이 아니라 영적으로 우리가 눈이 감겨 있는 소경이다라는 것을 깨닫게 해주시는 말씀이세요. 그래서 만족의 대상이라는 것은 우리의 육체의 체험과 육체의 욕심을 채우는 것이 만족이 아니라 무엇이 만족이다? 곧 예수님께 나오는 것, 하나님을 만나는 것, 이것이 만족으로 여겨져야 돼요. 우리가 무엇을 목적으로 삼아야 되느냐? 하나님께서 주시는 그 손에 있는 양식, 선물을 보고 쫓아오는 것이 아니라 그 하나님, 예수님을 보고 만족하라는 거예요. 그분이 큰 뭐라고요? 상급이요. 지금 창세기 15장에서도 이 얘기. 상급.
내가 너로 큰 민족을 이루게 할 여호와니라. 내가 너를 갈대아 우르에서 끄집어낸 사단의 숲에서, 사단의 도시에서 있던 너를 이끌어낸 하나님이다 라고 말씀하죠. 놀라운 이 생명의 떡. 그래서 무조건적인 우리가 선택을 하게 돼요. 우리가 먹을 것을 위해서 쫓아왔지만 하나님의 주권적인 은혜를 경험하라는 거예요. 그래서 그 본질을 자주 차고 들어가라는 거예요. 무조건적 선택이라는 것은 하나님의 은혜일 수밖에 없어요. 그렇죠? 조건적으로 선택하신 게 아니에요. 무조건적으로. 왜? 조건이라는 것은, 자 보세요. 아침에 일하러 와라. 왔던 사람이 있어요. 일꾼을 모집했어요. 오후에 12시에 또 와라. 일꾼이 왔어요. 거의 마감 시간 5시, 6시에 또 부족해. 일꾼아 와라. 내가 줄게. 10만 원을 줄게. 20만 원을 줄게. 약속을 하셨어. 그렇죠? 조건이 있었던 게 아니에요. 누구나 그 시간대에서 아무나 이 소리를 와서 일하라고 들은 자, 와서 일해. 알겠습니다. 너의 품삯은 1달란트야. 이 말을 들은 자예요. 와서 일해. 너의 품삯은 영생이야. 너의 품삯은 영생이야. 9시에 오전에 온 사람도 영생을 얻었고, 12시에 온 사람도 영생을 얻었고, 5시 마감 시간 온 사람도 영생을 얻었다는 거예요. 이 말을 듣고 온 자예요. 이게 참 믿음의 본질이라는 거예요. 하나님께서는 조건을 두지 않았어요. 9시 온 사람한테는 영생 주고 5시 필요 없어, 12시 필요 없어 라고 말씀하지 않으셨다. 오늘 본문에서 찾는 게 뭐냐면 그것이 바로 아버지께서 내게 주시는 자예요. 그 사람들이 내게 올 거예요. 왜? 아버지께서 시작하셨으니까. 아버지를 믿는 자를, 그죠? 보내시는 거니까. 아버지를 믿는 자를 보내시는. 그 말이 무슨 얘기냐면, 나는 갈대아 우르에서 이끌어낸 여호와, 그 믿음을 믿는, 여태껏 아버지 하나님이라고 믿고 살아왔던 그 믿음, 조상대대로 내가 믿어왔던 그 분을 믿었던 사람들. 착각하지 마. 그 하나님은 너희에게 영생을 주기 위해서 이미 계획이 되었던 거야. 그래서 그 소리를 듣는 자, 영생에 대한 믿음의 본질을 아는 자, 이 소리를 마음에 담고 교회에 나온 자. 이 선택의 주도권이 누구에게 있냐면 우리에게 있는 게 아니라는 거예요. 구원은 인간의 결단이나 공로로 시작되는 것이 아닌 성부 하나님께서 성자에게 주신 선물이라는 거예요. 이 사람을 너에게 인도할게. 주권은 나에게 있어. 너에게 인도할게. 너는 나의 종이야. 나의 종으로서 너는 하나도 그 양을 잃어버리면 안 돼. 그래서 너가 할 일이 있어. 곧 십자가에 죽는 것이야. 그들의 죄가 많은데 이 죄인들을 속량하기를 원해. 이 죄인들을 죄 스스로 씻을 수가 없어. 9시에 온 사람이나 12시에 온 사람, 5시에 온 사람 똑같아. 죄인들이야. 근데 그들은 9시에 온 사람 죄인이 아닌 것처럼 그래. 그러나 내가 너에게 줄 테니까 너가 그들을 씻겨 줄래? 곧 예수 그리스도의 피다. 씻어냄은 예수 그리스도의 보혈만이 가능. 그래서 예수 그리스도 안에서 정죄된 자,
심판받은 자, 예수 그리스도 안에서 정죄된 자, 죄를 정해서 그 죄를 씻겨낸 자, 곧 속량받은 자만이 구원을 받는 거예요. 이 자가 하나님께서 보내신 자예요. 우리는 알아야 되는 게 뭐냐면 누구에게 보냄을 받았다? 하나님께로부터 보냄을 받았다. 아포스톨로스, 보내심을 받은 자예요. 우리. 그래서 그리스도께 순종하는 우리의 믿음이 있어야 되는 거죠. 예수님은 자신의 뜻이 아닌 나를 보내신 이 뜻을 행하러 오신 거예요. 그래서 성육신 자체가 성부의 구원 계획에 대한 성자의 완벽한 순종이라는 거예요. 곧 하나님은 우리가 잊어버린 예수 그리스도를 믿음으로만이 이것이 아니라는 것이. 예수 그리스도는 누구다? 하나님 곧 그분이시다. 예수 그리스도를 보면 하나님을 봤다라는 거예요. 그렇죠? 또 이것을 성도의 견인이라고 해요. 잃어버리지 않는 사랑이라는 거예요. 이 하나님께서 결코 딱 모으셔가지고 100명을 모으셨는데 그 100명 중에 한 명도 잃어버리지 아니하시고 온전케 하시는 거라는 거예요. 이것이 성도의 견인이에요. 우리가 잘못 알고 있는 용어 중에서 하나가 구속이라는 단어가 있고 견인이라는 단어가 있어요. 이 견인은 우리가 알고 있는 견인차 할 때 이끌어준다, 이것이 아니에요. 견디고 인내한다라는 거예요. 끝까지 속썩여도 나를 배신해도 아버지 하나님께서 보내셨으니까 내가 그를 하나도 잃어버리지 않겠다라는 말씀인 거예요. 예수 그리스도의 사랑이에요. 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이다. 이 말씀을 그래서 하신 거예요. 이 구절은 성도의 견인 교리이잖아요. 결국 그리스도의 신실하신 손에 달려 있다라는 거예요. 그리스도의 신실하심에 달려 있다라는 거예요. 네. 하나님이 택하시고 예수님이 붙드신 그 영혼들은 결코 영원한 영생에 들어간다는 말씀이에요. 우리의 얼마나 큰 위로가 되는지 몰라요. 네. 그 약속은 마지막 날에 부활로 나타나. 지금 당장이 아니에요. 우리는 급해. 뭔가 좀 보여주세요. 당장 휴거되게 해주세요. 당장 뭔가 뿅 하고 나타나게 해주세요. 구름 타고 나타나시옵소서. 마라나타. 자꾸 그렇게 해요. 우리가 하나님을 움직이려고 해요. 조정하려고 해요. 내 마음에, 내 뜻에 맞게. 조급함. 하나님은 끝까지 예수님을 통해서 인내하고 계신단 말이에요. 현재적 영생과 육체의 죽음이 있어요. 결국은 마지막 날에 종말론적 완성이 된다는 거예요. 현재적 영생은 무엇이냐? 영생은 무엇이냐? 바로 믿는 자마다 영생을 얻는다 하라는 말씀이에요. 우리가 믿지 아니하면 영생을 얻을 수 없어요. 이 확인이 없으면 안 되는. 이 인치심이에요. 이게. 믿는다라는 본질적 인치심이 없으면 마지막 날에 부활이 없어요. 그래서 첫째 부활에 참여하는 자는 복이 있도다라고 말씀하고 계세요. 계시록에서. 그 둘째 부활이 있어요. 둘째 부활은 뭐예요? 우리가 죽어서 갔을 때에 백보자 심판. 네? 우리는 그렇게만 생각을 하고 있어요. 지금 둘째 부활만 생각하고 있다고. 그런데 아니요. 첫째 부활이 있어요. 이 현재적 믿음에서 영생을 믿는 그러한 자는 이미 부활했다. 이미 부활한 거야. 이 쌓인 인치심이 있는 거예요. 그러나
생명은 육체의 죽음으로 끝나지 않습니다. 결탄코. 우리는 무엇을 결론을 내려고? 육체의 죽음에 지금 꽂혀 있는 거야. 죽어서 가는 곳, 천국은. 아니에요. 아니라고 성경은 얘기해요. 아니라고요. 이렇게 얘기해요. 계시록에 분명히 보세요. 그래서 마지막 날에 다시 살리리라는 약속은 그리스도의 부활과 곧 우리의 부활이 될 것이다. 모든 사람은 그것을 기다리는 거예요. 선물을 기다리는 거지. 선물 받았다. 구원을 받았다. 나는 안전빵이야. 교회 안에 있기 때문에, 나는 교회 안에서 예수를 믿었기 때문에, 나는 세례를 받았기 때문에, 나는 구원의 확증을 할 수 있어. 지금도 이렇게 이야기하는 게 아니라는 거예요. 두렵고 떨림으로 구원을 기다리는 거예요. 구원과 보호와 또 마지막에 영생이 있는 거예요. 우리에게 있어서 구원은 예수 그리스도를 통해서 받는 것이에요. 또한 보호는 끝까지 우리를 통해서 인도하시는 성령님의 역사가 있는 거예요. 그 영생은 아버지 하나님께서 마지막 날에 다시 살리시는 거예요. 그리스도의 부활에 참여하는 자가 되는 거지. 그래서 이렇게 말씀하고 계세요. 내 아버지의 뜻은 복잡한 철학적 난제가 아니다. 그것은 오직 예수 그리스도 안에서 완성된 구원의 확실성, 도장이다. 인치십니다. 확실한 건 뭐예요? 도장 꽝 찍는 거잖아요. 그게 인치심이라니까요. 신천지가 말하는 14만 4천 인치심, 자꾸 말도 안 되는 이야기를 해봐야 소용없어요. 확증이야, 확증. 인치심. 그래서 나를 믿어라. 나로 말미암아 산다 라는 말씀을 하는 거예요. 예수 그리스도께서 하신 말씀이었어요. 세상은 끊임없이 썩을 양식을 위해 일하라고 유혹합니다. 근데 우리는 육체를 위해서 살지 않습니다. 주님은 우리에게 요구하시는 것이 있어요. 나를 믿어라. 잘 안 보이네요. 나로 말미암아 산다. 똑같은 말이에요. 나를 믿어라. 나로 말미암아 산다 라는 말씀을. 우리 마지막 계시록 말씀을 읽을게요. 시작. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 기다리세요. 우리 너무 성급해요. 하나님 확증해 주세요. 인쳐 주세요. 도장 주세요. 이미 인치심을 받았는데도 우리는 믿지 못한 이 믿음의 본질을 벗어난 거예요. 그 사람은 하나님께서 보내심을 받은 사람 아니라는 거예요. 우리의 믿음의 본질은 뭐냐면 구약으로부터 하나님께서 역사하신 그 모든 것들을 가지고 신약의 예수님을 믿고 따르는 그 순종하는 것이 그 말씀인 것이. 우리에게 있어서 충성된 증인의 삶을 살라고 하십니다. 일하라고 하세요. 일하지 말라고 안 하세요. 일하라고 하세요. 포도원에 들어와서 일해라. 일해라. 그 일이 뭐야? 믿음이에요. 믿음. 믿음을 전하는 거지. 어떻게? 하나님 말씀을 믿어야 되는 거예요. 그러려면 믿지 못할 이 마음에 어떻게 감동을 일으켜야 돼요. 그러니까 우리의 마음을 바꿔야 되는 거예요. 우리의 성품을 바꿔야 되는 거예요. 그렇군요. 조급했군요. 그래서 예수님의 9가지 성품들이 있어요. 그죠? 그래서 그 성품들을 배워나가는 거예요. 첫째가 뭐예요? 겸손이고, 둘째가 뭐예요? 순종이고, 셋째가 절제. 그죠? 그래서 내면이 변화가 되고 그것을 이제 우리 이웃들과 우리의 교우들과 우리의 가족들과 함께 사랑하면서 온유하게, 그죠? 우리가 주님을 만났을 때는 그 기뻐함을 나눠야 되는 거예요. 그 일들을 해나가야 돼요. 결국은 나중에는 어떻게 해요? 긍휼을 베풀고 섬겨야 되는 거예요. 이 세상을 향해서. 그렇게 하라고 그러신 거예요. 왜? 예수님이 그렇게 하셨으니까. 그러니까 너희가
내가 십자가를 지고 간 것처럼 너희가 나를 따고 나를 따르라. 너희의 십자가를 지고 나를 따르라라고 말씀했죠. 그래서 우리 할 일이 그거예요. 주님의 십자가가 아니라 나의 십자가를 지고 내가 해결하지 못한 믿음을 알지 못하는 그것을 변화를 시켜서 주님을 따라가는 그 길을 가야 되는 그것이 우리의 온전함을 이루게 해주시는데 우리의 능력으로는 부족해요. 거기에 딱 붙여주신 분이 있어요. 보디가드 성령님. 걱정하지 마세요. 성령님이 역사하십니다. 우리는 우리의 성품을 지켜나가고 예수님의 그 길을 쫓아가면 돼요. 우리의 십자가를 지고. 그러한 저와 여러분이 되기를 주의 이름 축원하겠습니다. 함께 기도하십니다. 아버지의 뜻이 무엇인지 우리가 정확하게 알고 그 뜻을 통해서 우리의 연약한 육체를 붙잡아 주시고 아버지 하나님께서 역사하여 주셔서 종말에 주님께서 마지막 날에 살리는 그것을 우리가 얻을 수 있는 큰 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 거저 주신 하나님 아버지의 은혜가 그 사랑이 우리 안에 녹게 하여 주시며 우리를 통해서 이 세상으로 흘러가게 하여 주시옵소서. 모든 영광 올려드리며 거룩하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.